then ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ एग्जांपल ਲਵਾਂਗੇ wet your hair, lather your hair, rinse your hair। ਐਲਗੋਰਿथम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਸਟੈਪਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ हेयर वॉशिंग करनी अपना सिर नहाने की गल करते हैं तो आप कहने कि सब तो पहला वी विल वेट अवर हेयर, दैन ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, then we will rinse our hair and then finally we will stop। So we assume that algorithm begins executing at the top of the list of operations। So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ start ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, you can write the start also। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ start ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, but it is implicit, implied। So it is implied कि ਜਿਹੜਾ first step है वो start ही है अपना, ठीक। Algorithm begins executing at the top of the list of these operations। So these are the set of operation। पहला operation है, second operation है, third operation है, fourth operation है। Stop can be omitted also if we assume that last line is implied the stop operation। So we can omit this particular stop also, ठीक। So we observe that operations need to be executed by the computer only by the entity capable of carrying out the operation listed। जिन्ने भी ऑपरेशन ये कंप्यूटर ने नहीं करने हैं, ये ऑपरेशन किसने करने हैं, किसी ह्यूमन बीइंग ने। सो any action that can be carried out by some of the entity, that entity can be computer or may not be the computer। It can be any other person, any entity that is capable of carrying out the operation। So these are the operations that are listed, and now who is capable of completing these operations? Only the human being। So human being can complete these operations। These operations cannot be completed by the computer system, but still this is an algorithm। भावें human being ने कीते तावी है तो algorithm ही ना। It is a set of some operation कि पहला आ आपा करना है, फिर ए करना है, फिर ए करना है, फिर ए करना है। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ set of operation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that set of operation is called algorithm। ठीक है, ਆਪਾਂ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस दस रहे हैं कि पहला ए स्टेप होएगा, फिर ए स्टेप होएगा, फिर ए स्टेप होएगा। तो दैट इज द ब्रॉडर डेफिनेशन। इस तो इलावा जो अपनी आ पिछले पेज ते पर लिखियां ने गल्लां वो सारियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ कि वो वेल ऑर्डर्ड होना चाहिए है, अनएम्बिगुअस होना चाहिए है, इफेक्टिवली कंप्यूटेबल, produces a result and halts in a finite amount of time। All these properties should be there। Then what is the meaning of well ordered collection? So first of all let's observe the very first characteristics, well ordered collection of operation। So the question that must be answered here is, at any point in the execution of the algorithm, do you know what operation is to be performed next? So if you know about this particular question, if you know the answer of this particular question, then we say that it is a well ordered collection of operation। So for example, wet your hair, when I wet my hair, after that I know कि पानी लगा लिया सिर ਨੂੰ, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਹੈ। So these are the well ordered। At every step we know that what operation is to be performed next। So this is called well ordered collection of algorithm। So if I write statement like this, either wet your hair or lather your hair, ठीक। तो ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾ ਲਓ। Now this is basically a confusing definition, confusing statement। confusing ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਗਿੱਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਵੈਲ ਆਰਡਰਡ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਟ ਵੈਲ ਆਰਡਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ set of instruction कह लो, set of you can say collection of operations कह लो, है ना। so इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, that algorithm must be well ordered। that is the very first requirement। so well ordered operation ਦੇ ਵਿੱਚ choices ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। you can
प्रोवाइड इफ एल्स स्टेटमेंट कि जे कंडीशन ट्रू होंगी है तो आप आ वाला और सैट फॉलो करना है, जे कंडीशन फाल्स होंगी है तो आप ए वाला सैट फॉलो करना है। बट जो सैट होएगा अगेन फर्दर अनएम्बिगुअस होएगा, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई ऑर्डरिंग की जिहड़ी कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होएगी, ऑर्डर जिहड़ा ਉਹਦਾ प्रॉपर हमेशा रहेगा। ठीक, चॉइसेस अलाउड होंदियां ने, लूपिंग अलाउड होंदी है, बार-बार तुसीं लूप कर सकते हो, बट ऑर्डरिंग जिहड़ी है हमेशा क्लियर होनी चाहिए है। ठीक है, so we will often omit the number and letter and assume a top down reading of the operation। so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ abc ਲਿਖਿਆ ਹੈ, तो abc ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। we can just write the statement, the assume ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲ ਆਰਡਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਨੀ abc, ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। then second ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ property that is unambiguous। unambiguous means ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ambiguous ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? what is ambiguous? साफ साफ मतलब स्पष्ट। हाँ, ambiguous ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ambiguous ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਆਈ ਰਾਈਟ ਬੈਂਕ, now what is a bank? Any idea what is a bank? बैंक नहीं सुना कदे? बैंक सुना कि नहीं? वर्ड सुना कदे? सुना नहीं। फिर दस दे क्यों नहीं? यस सर। जितने कोई चीज स्टोर करके रखी हुई है। SBI RBI It is a जितने आप अपने financial। So this is जितने आप अपनी मनी सेव करके रख सकते हैं। बिल्कुल, it is a place where we can save our money। it is a financial institution or it is a side of a river also। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। so this word is basically ambiguous word। ambiguous ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। so if ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। so if I write there is a tree along the bank of Ganga, that means ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਰਾਈਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫॉर एग्जांपल इफ आई राइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, then ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ? now I am talking about financial institution। ठीक, so इस तरह करके ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਐम्बिगुअस ਹੈ। ਸੋ ਅਨਐम्बिगुअस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਨਐम्बिगुअस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐम्बिगुअस ਦਾ ਉਲਟ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, that is called ambiguous operation। ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮਸਟ ਬੀ ਅਨਐम्बिगुअस, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐम्बिगुअस। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਡਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what operation is to do। so computing entity ਕੀ ਹੈ? now what is computing entity? I am not talking about computer। computing entity ਕੋਈ ਵੀ entity ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। it can be a human being, it can be some animal, or it can be a computer, it can be a calculator, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐम्बिगुअस ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐम्बिगुअस ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ, तो ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। this implies that the knowledge of the computing entity must be considered। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ
ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਬੀਗਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੁਕ ਮੇਕ ਦਾ ਪਾਈ ਕਰਸਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮੇਕ ਦਾ ਪਾਈ ਕਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੁਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਬੀਗਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੇਗਾ, ਰੈਸਪੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਰੈਸਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸਪੀ? It's also algorithm. स्टेप बाय स्टेप सर ਰੈਸਪੀ ਕੀ ਹੈ? चीज करनी। ਸਟੈਪ ਅਗੇਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਟੈਪਸ। ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਰੈਸਪੀ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ? ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਬਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੋ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੋ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ। ਨਾਓ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸਟੈਪਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਟੈਪ ਪੁੱਛੋਗੇ, गूगल ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਸਕ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਬੀਗਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਬੀਗਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? Sir, knowledge of computing entity. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ, ਕਿ ਉਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ that is unambiguous, the operation that is unambiguous is called primitive operation। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਐਂਬੀਗੁਅਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ scanf ਔਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ printf। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਜਦੋਂ scanf ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर इनपुट आ जाती है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ printf ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ scanf ਔਰ printf ਦੋ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸੀ ਦੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ। ਸੀ ਦੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹੀ ਕਮਾਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So these commands are primitive operation for C language, but these commands are not primitive for ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਜਾਵਾ। ਜਾਵਾ ਜਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਰ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਂਬੀਗਸ। ਅਦਰ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੀਗਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੀਗਸਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਬੀਗਸਨੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੀਗਸ, ਦੂਸਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਐਂਬੀਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? What is primitive data type?
Sir, anything that can store data, int float, char. No, why they are called primitive? ਸਰ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। Yeah, that is the answer, because they are unambiguous. Now they are unambiguous. That's why they are called primitive. If I write integer, character, float, compiler know what integer is, compiler know all these things. So that's why it is called primitive data type. Another kind of data type is called user defined, or non-primitive. User defined data type, or these are called also non-primitive. Non-primitive क्यों है? Because यूजर डिफाइन कर दिया क्योंकि डिफाइन कंपाइलर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। नहीं पता। कंपाइलर राइट स्टूडेंट, करते ਜੇ हैं ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ S1 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ S1 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ? ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਬੀਗਸ ਅਨਐਂਬੀਗਸ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੀਗਸ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਨਾਨ ਐਂਬੀਗਸ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੀਗਸ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾਨ ਐਂਬੀਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵਸ ਆਫ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ language वास्ते mathematical operation like add, subtract, multiply, divide, log, square root, everything is primitive. फाइल ऑपरेशन अपन राइट करना, रीड करना, अपेंड करना, प्रिंट करना, स्कैन करना, everything is primitive for the C language. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, if I write A plus B in assembly language, then assembly language ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡ A, B, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਪਿਊਟੇਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਟ। ਕੁਛ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਦਿਸ assume that the question that must be answered here is that is the computing entity capable of doing the operation? So this assume that operation must first be unambiguous. ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल if I write the command that write all the fraction between 0 and 1, so on 0 and 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। there are infinite number of values between 0 and 1। ਠੀਕ ਹੈ। so 0.1 ਵੀ ਹੈ, 0.11 ਵੀ ਹੈ, 0.1111 ਵੀ ਹੈ, 0.111111, there is no limit। so you cannot produce all the fractions between 0 and 1। so ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੂਏਬਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਐਂਬੀਗਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ 4 GB ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 8 GB ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 32 ਬਿਟ ਮੈਮਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 64 ਬਿਟ ਮੈਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਪਿਊਟੇਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
तो इस तरह के ऑपरेशन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ they are not effectively computable but when you are writing some algorithm your operation should be effectively computable तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ when executed they should produce a result ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਬਜ਼ਰਵ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੁਣ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਮ ਟੈਕਸਟ or it can be some alarm it can be some signal that something is wrong koi beep di sound aa sakdi hai koi light flash ho sakdi hai this is also output ठीक सो कोई अप्रोक्सीमेशन हो सकती है जे ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੌਇਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਬਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ that all is for the end user ਜੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ so false in a finite amount of time next ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ finite time ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ठीक so the question that must be answered here is will the computing entity complete the operation in a finite number of steps and stop तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ do not confuse not finite with very large program भी हो सकते हैं ठीक है failure to halt usually implies that there is an infinite loop in a collection of operation ठीक है very large ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ अपना एल्गोरिथम ये हो सकता है कि टाइम ज्यादा लवे ये हो सकता है वो 2 दिन चले 5 दिन चले या हो सकता है महीना चले बट आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर अ ईयर कोई समा आएगा जदों वो रुकेगा ठीक बट नॉट फाइनाइट का मतलब क्या है कि वो रुकेगा ही नहीं इनडेफिनिट टाइम फॉर एग्जांपल जे मैं एक इथे स्टेटमेंट लिख दिया फॉर सेमीकोलन प्रिंट हेलो ये प्रोग्राम कदों रुकेगा जाके कैन समवन टेल इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ इनफाइनाइट लूप चल रही है सर क्यों इनफाइनाइट होगी सर क्योंकि एग्जिट क्योंकि सर कैट की लग गया हाँ जी कंडीशन नहीं लगी हुई हाँ कंडीशन नहीं लगी हुई तो फिर इनफाइनाइट क्यों होगी ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੋਗੀ क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ नहीं क्यों नहीं पता सर ये वेल डिफाइंड आउटपुट नहीं है क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं है तो कंडीशन तक पहुंचेगा भी कितना जे इनिशियलाइजेशन ही नहीं है नहीं जे मैं ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ how compiler will treat this statement ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਟਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੂ it is same for while also if I write while
अच्छा जे मैं इत्थे लिखा while 1 print hello ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ while 1 print hello ਇਹ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀਰਪਾਲ मेरी आवाज आ रही है वही गीतिका सर वाइल ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ that means printf hello ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ printf hello ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ मतलब दैट मींस कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਰਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂ ਵਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ while 1 printf hello ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ yes or no नो सर ਜੇ ਐਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਈਲ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੀਤਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਰਰ ਹੈ ਗੀਤਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ printf ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ while loop ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ that means ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ printf ਵਾਲੀ ਇਹ while ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇਗਾ सर इनफाइनाइटली चलेगा है हाँ क्यों ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बिल्कुल ठीक है इनफाइनाइट चलना है ये भी इनफाइनाइट लूप है ये भी while इनफाइनाइट मैं लूप है ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ while 1 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ while 1 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ और रही ही ट्रू है तो इनफाइनाइटली चलता ही जाएगा बिल्कुल ठीक है एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲਸ ਹੈ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਹੈ ਬਟ that is only C language ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ more than 0 ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਟਰੂ ਸੋ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰੂ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੂਪ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖੀ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ it is not very large ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੈ ਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕੇਗਾ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਠੀਕ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है इट शुड हाल्ट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। हुण फाइनाइट कितना है वो एक सेकंड भी हो सकता है, वो एक साल भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है, कुछ मर्जी हो सकता है बट वो रुकेगा एंड that is infinite ठीक है। So coming back to the definition of algorithm कि algorithm is a well ordered collection of so पहला है well ordered सीक्वेंस जी क्लीयर होनी चाहिए है। अनएम्बीगुअस मीन हर ऑपरेशन का अपन मीनिंग क्लीयर होना चाहिए है। इफेक्टिवली कंप्यूटेबल ऑपरेशन when executed produces a result and halts in a finite amount of time। So that is the definition of an algorithm। I hope it is clear now to everyone कि simple term ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ it is a set of statements sequence ordered statement ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ sequence wise execute ਕਰਨਾ ਆ। but ਉਹ ordered statement किस तरह दियां ने किसी एंटिटी वास्ते वो एम्बिगस हो सकदियां ने किसी लिए वो अनएम्बिगस हो सकदियां ने। सो आपां जो डिफाइन करना एज ए प्रोग्रामर एज ए डेवलपर इट इज योर ड्यूटी to define an algorithm in such a way that it fulfills all these properties। It should be well ordered, unambiguous, effectively computable, produces a result in a and halts in a finite amount of time। so ये थोड़ी ड्यूटी है। तो ਆਪਾਂ क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू डिवेलप एल्गोरिथम्स। तो जो ਆਪਾਂ एल्गोरिथम डिवेलप करांगे तो अपने एल्गोरिथम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ प्रॉपर्टीज होनियां बहुत जरूरी है। so any doubt till now?